देशरे जन राजा थिले। से प्रजा को पुओ परि पालुथिले। घोड़ाशाल घोड़ा, हाथीशाल हाथी, गुहाल गाई, कोठी धान, भंडार धन, पोखरी हंस, बगीचार फूल, जो आड़े चाहब लक्ष्मी हसुंट। एते धन थाई मध्य रजा मन में सुख ना। आखि बुझिले चारिदिक अंधार, कूल पानी देवा कहीं ना। ए मूलक किए संभाल, ए धन संपत्ति किए भोग कर। रजा राजकार्य बुड़ी रही बेले बेले ए दुख भूली जाती, किंतु राणी सबुबले भावी होता से केते दिया देवता केते ओषाव्रत कले कहीं किसी हवा ना। संध्या बेले दिने राणी बगीचा को बुली जाइछंती। देखिले जनता भितर गोटे बाघुणी शोइछि, ता ऊपर दुईटी छुआ डिया ढी करुछंती। बाघुणी बेले बेले कहा लांज कहा गोड़ कामुड़ी धरुछि, बोधुए स्नेह चुमा दौछि। ए खेल देखि राणी को मन भारी खराब है। से बुझिले पुओ झील नथिले जीवनटा वृथा। पिला झिला जो कुड़िया घर स्वर्ग सुख, जो घरे पिला नाहांती से रजा उआस हेले मशाणी हीन। मनीष पिला नगला ना, एमती बाघ छुआटी हुआ बोला ना। मामू ठार कणा मामू भल। सतकु सत किछि दिन पर राणीकर बाघ छुआटी जन्म होला। आश्चर्य कथा, जी शुणिला सी अपहास्य कला। रजा मुह आहरी सुखीगला। जो कथा सृष्टि ना से कथा ताको कपाल को घटिला। मनीष पिला हो बाघ पिला हो, जेते हेले पुओ तो राणी ताको कोलरू काखरू अलगा करंतनी। भल भल जिनिस आनी खाइबाकू दियंती, हेले सेथिरे ता मन बोध हुए ना। कंचा बाउंस आ रक्तरे तार आशा थाए। जेमिति 4-6 मास रहला बाघ छुआ तार नकदांत बाहर कला। कहा गुहाल पशि बाछुरी छेड़ी माइला तो कहा पिला झिला मन को खंडिया खाबरा कला। मने मने प्रजा माने रक्त चाउल चोबेले मध्य रजांको डर कहीं किसी कहीपर नथांती। केते आ सहिबे, टुपुर टापर फुसुर फासर हेले। शेष रजा यही कथा शुणिले, विचारिले पुओ सिना मते बड़, संसार लोके कहीं सहिबे। रजा गोटे सुना जनता गढ़ेले, ता भितर बाघ को कोलोप पकई रखिले। ता लगी प्रतिदिन गोटे छेड़ी खंजा हला। मांस खाई बाघ देहर बल खुंती होगला। महाफलर आखिरे तार दिहुड़ी दीप जलिला। निश को फुले लांगुड़ को पिटी से आकाशपटा गर्जन कला। भୟରେ ता पाखक केही गलेनी। किए जाने जनता भांगी आसी तोटी धरिब। राणी माता पाखक जाई पचारे, आरे पुओ कहीं कांदुचु? बाघ कहला, मोर तो बयस होला, विवाह देउना कहीं। अति शीघ्र जदि मो लगी कन्या खोजी न आण, 9 जाक मु समस्त को खाईजीबी। राणी मन दुखरे एक कथा रजा को जणैले। राजा कहले, आमर बाघ पिला ए कथा जगत रे कहा को जना अछि? जाणु जाणु झीटी कि बाघ मुह को पेलीदेव? जे छेड़ी खाई जाउछि से कौन मनीष को रखिब? पुणी मनीष मांस थरे ता पाटे लगिले से कौन आउ किछि छुईब? रजा गालरे हाथ दे बसिले। बुद्धिसागर मंत्री कहले, महाराज किछि चिंता करंतुनी, मु जुआड़ होइले गोटे कन्या खोजी आनिबी। तही आर दिन मंत्री पाग पटुका बांधी घोड़ार चढ़ी बाहरिले। केते पहाड़ पर्वत बण जंगल नई नाल पारी ही घोड़ा धाइला। ठीक माछी अंधार बेलू गोटे गाँव में पहुँचला। घोड़ा पाटिरू फेण बाहरी गलानी, आउ आगेवाक तार बल ना। भोकरे मंत्री करड़ी चलिलानी। से घोड़ार ओह्लै जड़े ब्राह्मणर पिंडारे धक्का मारे। ब्राह्मण खूब चर्चा कला पर पचारे, आज्ञा कुआड़े जीवा होउछंती? मंत्री कहले, कन्या खोजिबाकू आम युवराजंकर विभागर हब। ब्राह्मणर 4टी कन्या, गोटे विवाह शाशुघर को गलानी, आउ गोटे घरे रहिलानी। ब्राह्मण पात्र लगी एणे तेणे दौड़ी थकिलानी। अति गरीब, भिख मागी चले कि एठी विवाह हब? मने मने भाविला, मंत्री मो झीटी की दिहंते कि? सुख दुख हेउ हेउ मंत्री ब्राह्मण ठारू समस्त कथा शुणिले। 1000 टंका दे कन्या पात्रटी घेनी निज राज्य को बाहुरिले। झील को विवाह देवार ब्राह्मण को काणी कौड़ीटे खर्च करने को पड़ानी। ओलटी 1000 टंका मिला। एथिरे से खूब खुशी। मंत्री महाराणी को हाथ में कन्याटी को देले। नाही नथिबा रूप चौदी को आलुओ करुछि। ए सुना प्रतिमाटी की केमिति बाघ मुहर देवे? मन मरुछिला नहीं। दिना केते अंतपुर रखिले। बाघ पुणी दिने गर्जिला। राणी पचारे, किरे पुओ कहीं कांदुछु? बाघ कहला, कन्या पात्री कहीं? पोइली माने हलदी लगेइथिले, मुंड कुंडेइथिले, अलता सिंदूर लगेइथिले, पाट पीतांबरी सुना अलंकार पिंधेइथिले, 4टी दिहुड़ी लगेइथिले।
ରାଣୀ ବୋହୂକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜନ୍ତାର କୋଲପ ଫିଟେଇଲେ। ବୋହୂକୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସେଇ କୋଲପ ବନ୍ଦ କଲେ। ବାଘ ଟିକିଏ ଆଖି ଫିଟେଇ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାହିଁଲା, ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପିଟିଲା, ନିଶ ଫୁଲେଇଲା, ଓଠ ଚାଟିଲା, ଆଖିକି ଲାଲ କଲା ଆଉ ନଖମାନ ପଦାକୁ ବାହାର କଲା। ଗୋଟିଏ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ଡେଇଁ ପଡ଼ି କନ୍ୟାର ବେକ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ବସିଲା। ତୋଟିକି କଣା କରି ଠକ୍ ଠକ୍ କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। ରାଣୀ କାବାକାଟା ହୋଇ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ କନ୍ୟାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଗଲା। ତାପରେ ଜନ୍ତା ଉପରେ ଏତେ ଉଞ୍ଚରେ ବସି ହେଉଡ଼ି ମାଇଲା। ରଜା ସବୁ ଶୁଣି କର୍ମକୁ ଆଦରି ରହିଲେ। ବର୍ଷେ ଗଲା। ପୁଣି ଦିନେ ରାତିରେ ବାଘ ଗର୍ଜିଲା। ସାରା ନଅର ପଡ଼ିଲା ଉଠିଲା। ରାଣୀମା ସକାଳୁ ଉଠି ପଚାରିଲେ, କିରେ ବାପା, ତତେ କିଏ ମାରିଲା କି? ଏଡ଼େ ବିକଳରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲୁ? ବାଘ କହିଲା, ଥରେ ବିବାଦ ହେଇ ମନେ ମନେ ଛେନାଗୁଡ଼ ଖାଉଛ? ମୋତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଆଣି ନଦେଲେ ନଅରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଟରେ ପକାଇଦେବି। ରଜାରାଣୀ ମହାଭାବନାରେ ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଛାମୁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାତ୍ରେ ଖୋଜି ଆଣିଦେବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ବେଶ ଧରି ଆଉ ଥରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା। 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଦେଲା। କନ୍ୟାଟି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ସେମିତି ସୁଲକ୍ଷଣୀ। ତାକୁ ବାଘ ମୁହଁରେ ଦେବାକୁ କାହାର ବା ମନ ଯିବ? ରଜାରାଣୀ ଅତି ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ପାଳିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି ଦିନେ ବାଘ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବ ଜାଣି ସେ ମନେ ମନେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ରଜା ଘରର କେଉଁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଖାଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଯାହା ମୁଠିଏ ଖାଏ। ହଂସୁଲି ତୁଳି ଛାଡ଼ି ତଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇ ଶୁଏ। ଦିନ ରାତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଦିନେ ମନ କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ବାହାରିଗଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି। ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ପବନ ସୁ ସୁ ବହୁଛି। ମେଘ ଘୋଟି ଆସୁଛି। ଏତେବେଳେ କେଉଁ ଦମ୍ଭ ଥିବା ଲୋକ ବା ପଦାକୁ ବାହାରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚି ବାହୁନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଏଇ ରହିବଟି, ପୃଥିବୀଟା କାହିଁକି କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? କାହାର କ'ଣ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା କି? ଶିବ ଚିଡ଼ି ଉଠି କହିଲେ, ଯା, ତମର ଏଇ କଥା ଗଲାନି। କିଏ କାହାର କ'ଣ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝିପାରିବା? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, କେମିତି ସିଙ୍ଗୁଶୁଳା ଲୋକ ମ, କଥା କଥାକେ ଖାଲି ଖେଙ୍କି ଉଠୁଛନ୍ତି। କିଏ ତୁମେ ଯଦି କାହାର ହାନି ଲାଭ ନ ବୁଝିବ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତୁମେ ସେମିତି ଜଣେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଆଉ କେହି ଲୋକ ଦିଏ ବୋଲି ମାନିବେ କାହିଁକି? ଶିବ ଚୂଳ ଥାପୁଡ଼େଇ ଉଡ଼ନ୍ତା ବୃଷଭକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ଦେଖ କିଏ କେଉଁଠି କାନ୍ଦୁଛି। ପାର୍ବତୀ ଘଡ଼ିଏ ଠିଆ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅର କାରୁଣ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଚେର ଦେଲେ। କହିଲେ, ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁସିଥିବା ଯାଏ ତତେ କିଛି ହେଲେ ବିପଦ ଘଟିବନି। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଉଆସରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ବାଘ ପୁଣି ଗର୍ଜନ କଲା। ରାଣୀ ସକାଳୁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, କନ୍ୟା ଆଣିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ରାଣୀ କହିଲେ, ବାପା, ଆଜି ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବି। ପହରିକିଆ ବୋବେଇଲା। ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖୁଆଇଲେ। ଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଦୀପ ଦିହୁଡ଼ି ଜାଳି ବାଘଜନ୍ତା ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। କହିଲେ, ଝିଅ, ମୋର ତ ପୁଅ ନାହିଁ। କର୍ମଦୋଷରୁ ଏଇ ବାଘ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତା ଗୋଳ ସହି ନ ପାରି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖି କୋଲପ ପକାଇଲି। ଦିନେ ମୋତେ କହିଲା, କନ୍ୟା ଖୋଜି ଆଣିଦେ, ବିବାହ ହେବି। କନ୍ୟା ଆଣିଦେଲାରୁ ମୋ ଆଗରେ ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଖାଇଗଲା। ପୁଣି ଦିନେ ପାଟି କଲା, ତତେ ଖୋଜି ଆଣିଛି, ତୋ କର୍ମ ତୁ ଭୋଗ କରିବୁ। କୋଲପ ଫିଟେଇ ଜନ୍ତା ଭିତରକୁ ଯା, ତୋ ମରଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, ଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ କହିଲା, ଯାହା କରିବେ ସାଇ, ତା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମରିବାକୁ ଯୋଗ ଥିବ ତ ମରିବି, ମୋତେ କେହି ରଖିପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ରଖିବାକୁ ବସିବେ, ମୋତେ ମାରିବ କିଏ? ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। କୋଲପ ଫିଟେଇ ଯେମିତି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପଶିଲା, ବାଘ ତା ଓଠ ଚାଟୁଥିଲା। ଗର୍ଜନ କରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଲା। ତୋଟିରେ ପଞ୍ଝା ପକାଇଛି କି ନାହିଁ, ପାର୍ବତୀ ଦେଇଥିବା ଚେରଖଣ୍ଡକ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାଘଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉ ହଉ ରାତି ପହିଲା। ରାଣୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖନ୍ତି ତ ବାଘ ନାହିଁ। ଜନ୍ତାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ, ଆର କୋଣରେ ଯୁବକଟିଏ। ରାଣୀକୁ ଦେଖି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଝିଅ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଣୀ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେଲେ। ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ସହ ବିଭାଘର ହେଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଯୁବରାଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜମୁକୁଟ ଥୋଇ ରଜାରାଣୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କଲେ।
ଯୁବରାଣୀଙ୍କର ବାପଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହେଉ ପଛେ ତୁଚ୍ଛା, ମା ବଢ଼ା ତୋରାଣୀ ଟୋପାକ କେତେ ସୁଆଦ ନ ଲାଗେ। ନଥାଉ ପଛକେ ତେଲ, ନଥାଉ ପଛକେ ଅତର ଫୁଲ, ମା କରେ ସୁନ୍ଦର କରି ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ନଥାଉ ପଛକେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଖଟରେ ହଂସୁଲି ତୋଳି, ଅଗଣାରେ ସପ ମସିଣା ପକାଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଇଲେ କେତେ ସୁଖ ଲାଗେ। ବାପଘର ଗାଁ, ନଈ, ନାଳ, ଗଛ ପତର, ଦିଅଁ ଦେଉଳ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଲା। ସେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ମନ କଥା କହିଲା। ଯୁବରାଜ କହିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଭାବନା କ'ଣ? ସବାରି ଗୌଡ଼ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି, ଯାଅ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେରି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଯେଉଁଦିନ 4 ଦିନ ପୁରିଲା, ଯୁବରାଣୀ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ନାନୀ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ରାଣୀ କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ଆ। ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଆରରେ ବସି ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, ନାନୀ ତୋ ଅଳଙ୍କାର ଟିକେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି। ତୋ ଚନ୍ଦ୍ରଝୁମ୍ପି ଟିକେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି। ରାଣୀ କୌତୁକରେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟି ଗୋଟି କାଢ଼ି ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ବାଟରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା, କାଛ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି। ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ନାନୀ, ଏ ପୋଖରୀ ପାଣି କେଡ଼େ ସଫା ହେଇଛି। ରାଣୀ ସବାରିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲେ। ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ହଂସରାଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ସାନ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ସୁଆରରେ ବସି ଗୌଡ଼କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା, ଚାଲ। ରାଣୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଗୌଡ଼ମାନେ ଚାଲିଲେ। ରାଣୀ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ି ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଅକାତକାତ ପାଣି, ଗୋଡ଼ ପାଉନି। ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଋଷି ରାଣୀଙ୍କ ବିପଦ ଜାଣିପାରି ଯୋଗ ବଳରେ ତାକୁ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଛିଞ୍ଚା ବିଞ୍ଚା ପରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ହେଲା। ଋଷି କହିଲେ, ମା ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଘର ମନ କରି ରହ, ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତ ଦୁଃଖ ଯିବ। ରାଣୀ କହିଲେ, ସେଠି ରହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିର ମଧ୍ୟ ପେଟର ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝିଲେ। ରାଣୀ ରହିଲେ। ସେଠି ରହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିର ମଧ୍ୟ ପେଟର ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା, ତା ନାଁ କେଶରୀ ଦିଆହେଲା। ସେ ଚାନ୍ଦ କଳା ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ କାଚରା ଆଶ୍ରମ ବାଟେ କାଚ ବିକି ଗଲେ। ରାଣୀ କାଚ ପିନ୍ଧି ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା କ୍ଷଣି ଋଷି କହିଲେ, ତୁ ତ ପିନ୍ଧିଲୁ, ତୋ ପୁଅକୁ 2-4 ପଟ କାଚ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ। ରାଣୀ ଡାକିଲେ, ଆରେ ଆରେ କେଶରୀ, କାଚ ପିନ୍ଧିବୁ ଯୋଡ଼ା ଚାରି। ଆରେ ଆରେ ବୈରାଗୀ ପୋଇ, ତୋ ବାପା ବସିଛି ମହାରାଜା ହେଇ। କାଚ ପିନ୍ଧି ସାରି ରାଣୀ କାଚରାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସଞ୍ଛା ଦେଲେ। ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇ ବୋଧ ହୋଇଗଲେ। କାଚରାମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜ ଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ। ରଜା ଅଭୟ ଦେଲାରୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ କାଚ ବିକି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଜଣେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ଗଛ ଲତାରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ନଦୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୋକଜୋକଙ୍କର ପେଟ ବ୍ୟଥା ବୁଝନ୍ତି। ଆମ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ପରି ଠିକ୍ ସଞ୍ଛା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି, ବଡ଼ କୌତୁକିଆ। ଛାମୁକ ରୂପ ସଙ୍ଗେ ତା ରୂପ ମିଳିଯାଉଛି। ରାଣୀ ମା କାଚ ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି ପୁଅକୁ ଗୀତରେ ଡାକିଲେ। ରଜା ଭାବିଲେ, ରାଣୀଙ୍କର ତ ପିଲାପିଲି ହେବା କଥା, କାହିଁକି କିଛି ହେଲାନି? ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ରାଜା କାଚରାମାନଙ୍କୁ ସୁନା କାଚ ଗଢ଼େଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୋତେ ସେ ଜାଗାକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ଦିଅ। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜା ରାଜ ପୋଷାକକୁ ଜଣେ କାଚରାକୁ ଦେଇ ନିଜେ କାଚରା ବେଶ ଧଇଲେ। କାଚ ମୁଣ୍ଡେଇ ଡାକିଲେ, କାଚ ନବ କାଚ, କାଚ ନବ କାଚ। ରାଣୀ କାଚ ପିନ୍ଧି ବସିଲେ। ରଜା କାଚ ପିନ୍ଧେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ତିଳ ଚିହ୍ନଟି ଗୋରା ମୁହଁରେ ଚକ୍ ଚକ୍ ଦିଶୁଛି। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ରାଣୀ। ଆଉ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ, ଆରେ ଆରେ ବୈରାଗୀ ପୋଇ, ତୋ ବାପା ବସିଛି ମହାରାଜା ହୋଇ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ରାଜା ରାଜବେଶ ପିନ୍ଧି ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ରାଣୀ ନୂଆ କାଚ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ଋଷି କହିଲେ, ଆଜି କାଚ ହସୁଛି, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ। ମହାରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ତ ବର ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ। ଋଷି ଦୁହିଁଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ। ଏହିପରି ରଜାରାଣୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। ରାଜ୍ୟଯାକ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ହେବା ଲୋଭରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଭଳି ଆଉ କ'ଣ ପାପ ଅଛି? ରଜା ଗୋଟିଏ ଖଣି ଖୋଳାଇଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ପକାଇ ନିଆଁ ଜାଳିଲେ। ଲୁଗାପଟା ତେଲରେ ଓଦା କରି ତାଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ଫିଙ୍କିଦେଲେ। ଥରେ ଦୁଇଥର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଇଛି ମାତ୍ର ସେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ। ରଜା ପୁରୁଣା ରାଣୀକି ନେଇ ମହାସୁଖରେ ରହିଲେ।